Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany, the living world. Next topic, economic importance of fungi. Already the last class we will discuss the fully the fungi, the major microorganism, the one of the microorganism fungi. Today we will discuss the economic importance of fungi. What are the economic importances present for the fungi? All of you listen. The economic importance of the fungi. The fungi provide the delicious and nutritious food called the mushroom. All of you like mushroom. Yes, the mushroom biryani and mushroom fry. Yeah, all of you like. It is a very delicious and high nutrition is present. The how will it is a mushroom is the it is a develop already it is a rainy season, it is a present for the mushroom in the all the it is a the soil, it is a development, so it is a very it is a high nutrition is present for the mushroom. The recycle the minerals and decomposing the litter this adding the fertility to the soil fertility மண்ணோட தரம். The mushroom is the full of the high nutrition and minerals is present. What is the role of the minerals? Already the minerals is provide the physiological activities of the body. Okay, the dairy industry based on the single cell fungus called the yeast already it is the bakery item, it is a many bakery item, it is preparation, it is a yeast is the involved. The deterrent of the timber, then fungi cause the food poisoning due to the production of toxin. ஃபங்கை வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட்டு மட்டும் தர்றது இல்லாமல் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம அதிகமான ஒரு அந்த ஃபங்கை வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியாமல் பாய்சனிங் ஃபங்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து இட் காசிங் தான் ஃபுட் பாய்சனிங் அது வந்து இது நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ஆல்ரெடி இட் இஸ் mushroom is the two type of the mushroom is present. It is the first one is the it is a beneficial mushroom and harmful mushroom. The very brightful color mushroom is the poison mushroom. Then dull color mushroom only it is the edible mushroom. Edible means it is a eatable mushroom. Already yes. Okay, the beneficial and harmful activities of fungi are discussed. Number one by one it is a we will see the beneficial activities of the fungi. So first one is the food. The mushroom like Lentinus edodus and Agaricus biporus and Warfarillae and Walvaceae. This is the zoological name of the mushroom. The three type of the mushroom. What are the mushroom? Lentinus edodus, Agaricus biporus and Walvarillae and Walvaceae are consume this high nutrition வேல்யூ. இதில் நம்மளுக்கு ஹை நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஹை நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது. த ஈஸ்ட் இஸ் ப்ரொவைட் த vitamin B and Ermothecium aspergii is rich source of the vitamin B12. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான விட்டமின் பி அண்ட் விட்டமின் B12 இந்த ஈஸ்டில் இருக்குது. ஆல்ரெடி what are the role of the vitamins and minerals both also it is provide the physiological activities of the body. Okay, the next one is the medicine. The fungi produce antibiotics which arrest the growth of the destroy the bacteria. ஃபங்கை ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒரு மெடிசனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். த பென்சிலியம் நொட்டைட்டம் ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ பென்சிலியம் ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர். The name of the scientist Sir Alexander Fleming. Yes, okay. So fungi produce antibiotics which arrest the growth or destroy the fungi. Some of the antibiotics produced by fungi include the penicillium. What is the zoological name of the penicillium? Penicillium notatum. Already the first of is the genus name and second of is the species name. Okay, the next one is the cephalosporins. What is the zoological name? It is the Cremonium and
Chrysogenum, Rhyzonium and Chrysogenum. And Graciofolvin, it is a Penicillium graciofolvinum. So ergot alkalines, it is a ergotamine. The produced by the calcicips and purpuriae, it is used as the vasoconstrictors. இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். It is a vasoconstrictors. Okay. The next one is the industries. So industries, what are the, it is a fungi is used in industry. The production of the organic acid. For the commercial production of organic acid, fungi are employed in the industry. Some of the organic acid and fungi which help in the production of organic acid. நிறைய ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்னென்ன ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த ஆர்கானிக் ஆசிட்? சிட்ரிக் ஆசிட், குளுக்கானிக் ஆசிட், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நிகர் ஃபங்கை, itagonic acid and Aspergillus terraceus and conchic acid, Aspergillus oryzae. This is the organic acid is used in the fungi. இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, the next one is the bakery and the brewery industry. The yeast is the yeast zoological name, it is the Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, it is used for fermentation of the sugar to yield in alcohol. Already you know it is a fermentation. The fermentation means the long time of duration. So in the fermentation ஆன ஆல்கஹாலை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணுறோம். Then bakery utilize the yeast for the production of the bakery product like bread, buns, rolls, etc. நம்ம பேக்கரியிலேயே நம்ம போனோம்னா மெயினாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதே ப்ரெட்டு, பன்னு, ரோல்ஸ் இதெல்லாம் தான். இது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு எது தேவைன்னா it is a fungi yeast நம்மளுக்கு தேவை. Then Penicillium rotisforti and Penicillium camembert were employed in the cheese production. சீஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அந்த சீஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பென்சிலியம் டைப்பான சப்ஸ்பீஷியஸான ஃபங்கையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம். ஸோ என்சைமில் என்னென்ன ஃபங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஒரேசே, Aspergillus niger were employed in the production of enzyme like the amylase, protease, lactase, etc. So in the Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, இது வந்துட்டு it is a enzyme like what are the enzyme? Amylase, protease and lactase, etc. Then இது வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்சைம் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் rennet which help in the coagulation of the milk in the cheese. Coagulation of the milk-க்கும் the milk in the cheese manufacturing derived from the mucor special species. இந்த SPP means it is a mucoroட special species. நம்ம சீஸ் மில்க் இந்த சீஸ்க்கு நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, the next one is the agriculture field. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் நம்ம என்னென்ன ஃபங்கையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். the mycorrhiza forming the fungi. Already you know mycorrhiza. Mycorrhiza is the one type of the root. It is a special type of the root. The name of the root is the mycorrhiza. The mycorrhiza forming the fungi like what are the fungi? Rhizocotinia, Palanus, Scleroderma help in the absorption of the water and minerals. இது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மைக்கோரைசா லைக் ஃபங்கை. என்னென்ன ஃபங்கை? ரைசோகோனியா, பலானஸ் அண்ட் ஸ்க்ளீரோடெர்மா. தென் ஃபங்கை லைக் பியூவேரியா பாசியனா and Metahercinium and Nisophila are used in the biopesticide to eradicate the pest of the crop.
பயோபெஸ்டிசைட், பெஸ்ட் மீன்ஸ் கண்ட்ரோல், பெஸ்ட் மீன்ஸ் இன்செக்ட். நம்மளுக்கு தெரியும் பெஸ்ட்டுனாலே அது வந்து இன்செக்டை நம்ம நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது. கெமிக்கல் நம்ம ஸ்ப்ரே அடித்து நம்ம வந்து அந்த பெஸ்ட்டை வரவிடாமல் நம்ம பண்ணுவோம், இன்செக்டை வரவிடாமல் பண்ணுவோம். இது வந்து பயோபெஸ்டிசைட். பயோபெஸ்டிசைட் இஸ் த நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட். நார்மலாக ஒரு இன்செக்டை வந்து நம்ம வரவிடாமல் பண்ணுற அந்த பயோபெஸ்டிசைட் மெத்தடுக்கு இந்த டைப்பான நம்ம ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் அ பயோபெஸ்டிசைட் டு எலிமினேட் த பெஸ்ட் ஆஃப் த கிராப்ஸ். The next one is the gibberellin. Gibberellin produced by a fungus Gibberella and Fusicoria induce the plant growth and used for the growth promoter. இந்த gibberellin அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்கை ப்ரொடியூஸ் பை த ஃபங்கஸ் ஜிபர்லா ஃபியூசிகோரியா இன்டியூஸ் த பிளான்ட் க்ரோத். பிளான்ட்டோட க்ரோத் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் நம்ம இந்த ஃபங்கையை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த க்ரோத்துக்கு பேர் க்ரோத் ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ்டு பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் யூஸ்டு இன் த ஃபங்கை. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இட் இஸ் த பெனிஃபிஷியல் uses of the fungi. The next one is the harmful activities of the fungi. ஃபங்கைனால் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ், கெடுதலான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஃபங்கை லைக் அமனிந்தா பெல்லோடியஸ். அமனிந்தா பெல்லோடியஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். இது வந்து நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு நார்மலான ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரியே இருக்கும். பிரைட் கலர், நல்ல ஒயிட்டாக பிரைட் கலராக இருக்கும். இது காமன்லி நம்மளுக்கு ரெய்னி சீசன் அப்போது நார்மலாகவே அந்த சாயிலில் டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம அதை பார்த்தோன்னே என்ன நினைப்போம், நம்மளுக்கு வந்து மஷ்ரூம் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு அந்த மஷ்ரூமை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் த காஸ் த ஃபுட் பாய்சனிங். இது வந்து ஃபுட் பாய்சனிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏன்னா இதில் வந்து டாக்ஸிக் இருக்குது, ஒரு பாய்சன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த இதில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பிரைட்னஸ் மஷ்ரூம் நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம வந்து டல் மஷ்ரூம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடிபிள் பார்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மஷ்ரூம் வந்து அமனிந்தா பெல்லாடியஸ் அண்ட் அமனிந்தா வெர்னா அண்ட் போட்டினஸ் எடசா சடானஸ் ஆர் ஹைலி பாய்சனஸ் டியூ டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த டாக்ஸிக். இது எல்லாமே ரொம்ப அதிகமான பாய்சனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. த ஃபங்கை காமன்லி கால்ட் ரெஃபர் டு த டோட் ஸ்டோன். இதை வந்துட்டு நம்ம காமன்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம காமன்லாம் சொல்லுவோம். இது வந்து பாய்சன் மஷ்ரூம் அப்படின்னு நம்ம நார்மலாகவும் சொல்லலாம். ஓகே, we will see next one. Aspergillus rhizophus, Aspergillus rhizophus mucor and penicillium are involved in the spoilage of the food materials. நம்ம நார்மலாகவே வந்துட்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஸ்பாயிலேஜ் பண்ணுறதே வந்துட்டு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இல்லைன்னா பூஞ்சி வந்துருச்சு, அது வந்து ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, பாக்டீரியா வந்துருச்சு, வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. இதே மாதிரி தான் இந்த ஃபங்கையும் ஃபுட்டை வந்துட்டு ஸ்பாயிலேஜ் பண்ணுது. வாட் ஆர் த ஃபங்கை மீன்ஸ்? த ஃபங்கை, த நேம் ஆஃப் த ஃபங்கை Aspergillus rhizophus mucor and penicillium are involved in the spoilage of the food materials. ரொம்ப நாளாக நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் டைட்டாக நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபங்கை வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ அது அந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயிலேஜ் பண்ணுது. தென் Aspergillus flavius infects dead food and produce the carcinogenic toxic called the ஆஃப்டாடாக்சிக். இந்த ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஃப்ளேவஸ், இந்த ஆஸ்பர்ஜில்லஸோட ஸ்பீஷஸ் தான் ட்ரைட் ஃபுட்டில் நிறையா இருக்குது. ட்ரைட் ஃபுட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த கார்சினோஜீனிக் டாக்ஸிக். இந்த ஃபுட்டை வந்து ட்ரை பண்ணது, அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கார்சினோஜீனிக் டாக்ஸிக் கால்டு தான் ஆல்ஃபெக்டோடாக்சின் அப்படிங்கிற பாய்சனை. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டால்டூடான் and the coxsackie toxin.
patulin and the croctatoxin are the some of the toxin produced by the fungi. இது வந்து another poison produce பண்ணுற fungi. The fungi causes a disease in human and plant and animals also. fungi வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணுது, அனிமல்ஸுக்கும் பிளான்ட்டுக்குமே வந்துட்டு அதை டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு டேபிளேஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன், த டிசீஸ் காஸ்டு பை ஃபங்கை. Disease caused by fungi. All of you see the tabulation. The first one, name of the disease. What are the name of the disease and casual organism of the fungi? Name of the disease and casual organism of the fungi. Okay, the first one, the casual organism of the fungi. The plant disease. First one, the blast of paddy. Blast of paddy, the name of the disease. இது வந்து பிளான்ட்டோட டிசீஸை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த டேபிளேஷனில் ஃபங்கைனால் ஹியூமனுக்கும் பிளான்ட்டுக்கும் என்னென்ன டிசீஸ் வருது அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். த பிளான்ட் டிசீஸ், பிளஸ்ட் ஆஃப் பேடி. ஸோ பேடியில் இந்த பிளஸ்ட் டிசீஸாக டெவலப் பண்ணுது. வாட் இஸ் த கேஷுவல் ஆர்கனிசம் இஸ் த மேக்னோபோர்டியா அண்ட் கிராசியா. மேக்னோபோர்டி அண்ட் கிரீசி. இந்த ஆர்கனிசம் கேஷுவல் ஆர்கனிசம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரெட் ராட் ஆஃப் த சுகர் கேன். சுகர் கேனில் இந்த ரெட்டாக அந்த ரெட் கலரான ஒரு ராட் ஷேப்பு, ரெட் கலரான ஒரு ராட் ஷேப்பை டெவலப் பண்ணதை இந்த ஃபங்கை. அதோட கேஷுவல் ஆர்கனிசம் இஸ் த கலட்டோடெர்சியம் அண்ட் ஃபால்காட்டம். கலட்டோடெர்சியம் அண்ட் ஃபால்காட்டம். The next one is the beans. beansல anthrocnose of the beans. anthrocnose of beans. beansல anthrocnose of the beans develop ஆகுது. இதோட கேஷுவல் ஆர்கனிசம் இஸ் த கலட்டோடெர்னியம். அதே ஸ்பீஷியஸ், but the species is the different. genus is the name is the same. The species name is the Lindimudinum. Lindimudinum, the species name. The next one is the wheat. The white rust of the cruciferous. White rust of the cruciferous. The casual organism is the Albogocandida. Albogocandida. And next one is the pinch leaf curl. Pinch leaf curl. The casual organism is the Taphina deformans. Taphina deformans. Then rest of the wheat. The casual organism is the Puccinia gramineus tertici. Puccinia gramineus tertici. Okay, this is fully, it is a plant disease is caused by the fungi. Next one is the human disease. ஹியூமனில் என்னென்ன டிசீஸ் வந்துட்டு ஃபங்கை காஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த அட்லஸ் ஃபுட். அட்லஸ் ஃபுட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். அட்லஸ் ஃபுட்னா சேத்து புண். லாங் டைம் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் த வாட்டர், மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இன் த பிளேஸ் மீன் இட்ஸ் காசிங் த, ஒரு காலில் வந்து பாதத்தில் வந்து ஒரு ஒயிட்டாக ஒரு வெடித்த மாதிரி ஒரு ஒயிட்டாக ஒரு புண்ணு மாதிரி வரும். இதோட பேர் தான் அட்லஸ் ஃபுட். இது வந்துட்டு சேத்துப்புன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஃபீலிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப எரியற மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸிமம் இது வந்து லாங் டைமாக ஸ்டாண்டிங் இன் த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட், வாட்டர் கண்டென்ட்டில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு இது வரும். ஸோ வாட் இஸ் த கேஷுவல் ஆர்கனிசம் இஸ் த எபிடெர்மோஃபைட்டான் ஃப்ளோஸ்கோசம். எபிடெர்மோஃபைட்டான் ஃப்ளோகோசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கேண்டியாசிஸ். கேண்டியாசிஸ் ஆல்ரெடி What is the candidiasis casual organism? Candida albicans. Candida albicans. Next one is the Coccidioidomycotes. Coccidioidomycotes. Coccidioides immediasis. Coccidiosis immediasis, the casual organism.
Next one is the aspergillosis. Aspergillosis. What is the casual organism? Is the Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus. This is the and human disease is caused by the fungi. So this tabulation is the very important tabulation. Okay, next one. This one activity is present. This activity is the get the bottom mushroom, draw the diagram of the fruit body, take the longitudinal section passing through the gill and observe the section under the microscope and record your observation. நம்ம மஷ்ரூம் எடுத்துட்டு லாங்கிட்யூட்னல் செக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ணி அதோட கில்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் த செக்ஷன் வந்து அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப். நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம அதை வந்துட்டு செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் தான் செகண்ட் ஒன் இட் இஸ் நம்மளுக்கு நார்மலாக இன்னொரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. இட் இஸ் அ செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி. த கீப் த ஸ்லைட் ஆஃப் த பிரெட் இன் த க்ளீன் பிளாஸ்டிக் ட்ரை ஆன் த பிளேட். The surface with the little water and leave the setup for the 3 to 4 days. Observe the monthly growth of the surface of the bread. ஸோ நம்ம ப்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்பேஸில் லிட்டில் வாட்டர் விட்டுட்டு 3 to 4 days நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு 5 days இருந்தால் அதோட அப்சர்வேஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ யூஸிங் த நீடில் ரிமூவ் சம் மைசிலியம் அண்ட் பிளேஸ் ஆன் த ஸ்லைட். நம்ம ஒரு ஸ்லைடு எடுத்துகிட்டு அந்த மைசிலியத்தை அதில் நம்ம வந்து நீடில் வச்சு அதெல்லாம் வச்சோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெயினை ஊற்றி பார்க்கணும். த மைசிலியம் யூஸிங் த லாக்டோஃபினால் காட்டன் ப்ளூ. அப்சர்வ் த மைசிலியம் அண்ட் ஸ்பொராஞ்சியம் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப். ரெக்கார்ட் யுவர் அப்சர்வேஷன். ஐடென்டிஃபை ஃபங்கை. நம்ம வந்து இந்த மைசிலியத்தையும் ஸ்பொராஞ்சியத்தையும் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும். So this is one of the activity. Okay, we will see next one. It is a mycorrhiza. So mycorrhiza நம்மளுக்கு தெரியும், it is the special type of the fungi. That is the special root of the fungi. Okay, the TS of root showing the mycorrhiza. TS means transverse section. ஸோ ட்ரான்ஸ்வர் செக்ஷனாக நம்மளுக்கு மைக்கோரைசா ரூட்டை வந்து இவங்க செக்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். எண்டோ மைக்கோரைசா, எக்டோ மைக்கோரைசா. எண்டோ மீன்ஸ் இன்சைட், எக்டோ மீன்ஸ் அவுட்டர். ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்பாட்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட்? இட் இஸ் த வெசல்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட், ஏபி பிளமா இஸ் ப்ரெசன்ட், ஆர்பியூசியே இஸ் ப்ரெசன்ட். Then ectomycorrhiza, it is a fungal strength, cortex and mycelium. So what is the difference? The difference is that the center part, cortex part of xylem and phloem part is the same only, but endomycorrhiza, epiplema, arbusia and vessels is present. But ectomycorrhiza, it is a fungal strength and cortex and mycelium is present. Okay, we will see next one. The symbiotic association. Symbiotic association already you know. Symbionts அப்படினாலே நம்மளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் த நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் த கரெக்ட், இட் இஸ் அ ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன். சிம்பியான்ஸ் அப்படின்னாலே 2 ஆர்கனிசம் வந்து மியூச்சுவலாக அது வந்து டெவலப் ஆகி அதோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்துட்டு கொண்டு போகிறது தான் சிம்பயானிக் நியூட்ரிஷன். So it is a supporting to the other organism, heterotrophic nutrition, depend to other. ஸோ இதில் வந்து அசோசியேஷனாக சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபங்கல் மைசிலியம் அண்டு between the symbiotic association between fungal mycelium and the root of the plant is called the mycorrhiza. இந்த ஃபங்கலோட மைசிலியத்தோட ரூட் அதோட இதுதான் வந்து மைக்கோரைசா அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த ஃபங்கை அப்சர்வ் த நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் த ரூட் அண்ட் டேர்ன் த ஹைஃபல் நெட்வொர்க் ஆஃப் த மைக்கோரைசா. இதோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னா ஃபங்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அந்த நியூட்ரிஷனில் எதை இருந்துன்னா ரூட்டில் இருந்து. அண்ட் ஹைஃபல் நெட்வொர்க் ஆஃப் த மைக்கோரைசா த ஃபார்மிங் த ஃபங்கை help to the absorb the water and minerals nutrients from the soil. நம்மளுக்கு வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. த மைக்கோரைசா நம்ம பார்த்தோம், இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் த ரூட். மைக்கோரைசா இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டூ 3 டைப். இந்த மைக்கோரைசா ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் த ரூட் வந்து 3 டைப்ஸில் இருக்குது. வாட் ஆர் த 3 டைப்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் யூ சி
the importance of the mycorrhiza. mycorrhiza வந்து 3 டைப்ஸில் இருக்குது. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the help to derive the nutrition in monotropha. monotropha நம்மளுக்கு தெரியும், it is a white color Indian pipe plant அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரு பைப்போட ஒரு ஹோஸ் மாதிரி இருக்கிறனால மோனோட்ரோஃபா இஸ் த இந்தியன் பைப் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ சாப்ரோஃபைட்டிக் ஆர்கானிசம். சாப்ரோஃபைட்னா உங்களுக்கு தெரியும், வாட் இஸ் த சாப்ரோஃபைட்? சாப்ரோஃபைட் இஸ் த டெத் அண்ட் டீகே. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். இந்த மோனோட்ரோஃபா இஸ் த சாப்ரோஃபைட்டிக் பட் it is an angiosperm. The next one, improve the availability of the minerals and water to the plant. ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணது இந்த மைக்கோரைஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணது அவைலபிலிட்டி அண்ட் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் டு த மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் டு த பிளான்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொவைட் த ரெசிஸ்டன்ட் டு த பிளான்ட். The next one, the product root of the higher plant of the attack of the plant pathogen. இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது பிளான்ட்டோட ரூட்டில் இந்த பிளான்ட் பேத்தோஜன். பேத்தோஜன் மீன்ஸ் ஜெர்ம்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்துட்டு அதை வந்து அட்டாக் பண்ணாமல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மைக்கோரைஸா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. So this 4 point is the importance of the mycorrhiza. Okay, we will see next one, lichens. Lichens already you know, lichens is the symbiotic association. symbiotic association நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், ரெண்டு ஆர்கானிசம் அசோசியேட் பண்ணி அதோட லைஃப்பை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது தான் சிம்பயோனிக் அசோசியேஷன். ஸோ லிச்சன் அப்படிங்கிறது ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கையோட அசோசியேஷன் தான் லிச்சன்ஸ். ஸோ ஓகே, we will see the symbiotic association between the algae and fungi called the lichen. The algae partner is called the phycobiont or the photobiont. பைக்கோபயண்ட். ஏன் பைக்கோபயண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா, ஆல்கை ஸ்டடி அபவுட் த பைக்காலஜி, ஃபங்கை ஸ்டடி அபவுட் த மைக்காலஜி. ஸோ இட் இஸ் த பைக்கோபயண்ட். தென் ஆர் போட்டோபயண்ட் அண்ட் த ஃபங்கல் பார்ட்னர் கால் த மைக்கோபயண்ட். ஒய் மைக்கோபயண்ட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபங்கை ஸ்டடி அபவுட் த மைக்காலஜி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மைக்கோபயண்ட். ஸோ பைக்கோபயண்ட் இஸ் த ஆல்கை, mycobiont is the fungi. So both the partner is association, so it is a lichen. So algae provide nutrition for the fungal partner. In the turn, fungi provide production to also help to the fix the thallus to the substratum through the rise. So name the fungi algal partner. இந்த ஆல்கை இட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது நியூட்ரிஷன் யாருக்கு அப்படின்னா ஃபங்கல் பார்ட்னருக்கு. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்ட்னர்ஸ் இல்லையா. ஸோ டேர்ன் இதுக்கு ஃபங்கல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது, ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்குது, அதை வந்து பாதுகாத்துக்குது. ஃபிக்ஸ் த தாலஸ் டு த சப்ஸ்ட்ரேட்டம் த்ரூ த ricinae. Okay, the asexual reproduction takes place through the fragmentation. இதுக்கு asexual reproductionல reproduce பண்ணுது. asexual reproductionனா already you know without fusion of the gametes. So it is the asexual reproduction. So asexual reproduction takes place through the fragmentation type. Then Soridae of the hysteria, Soridae and the hysteria. The phycobiont reproduced by the kinetics. Phycobiont, what is the phycobiont? Correct, phycobiont is the algal partner. And the kinetics, Harmoconia, Albanospore, etc. Phycobiont algal partner is reproduced by the kinetics, Harmoconia, Alphanospore, etc. But mycobiont undergo the sexual reproduction. Mycobiont is the sexual reproduction. What is the sexual reproduction? Correct, sexual reproduction means the fusion of the
male and female gamete and produce the ascocarp Mycobionts undergo sexual reproduction and produce the ascocarp. Okay, you're clear? Mycobiont is the algal partner and mycobiont is the fungal partner. Okay, we will see next one. It is the classification. What is the classification? Classify the organism based on the habitat. Lichens are classified into following type. நம்ம வந்து lichens association of the organism இதை வந்துட்டு நம்ம classify பண்ணலாம். What are the following type? First one is the Corticolous. What is the first one? It is the Corticolous. Corticolous, or it is the bark. The name is the Lignicolous or the food, and Soxicolous on rocks, and Terricolous on ground. So Corticolous on bark, Lignicolous on food, Soxicolous on rocks, and Terricolous on ground. And marine also is present on silicious rock of the sea, and freshwater is the on silicious rock of the freshwater. So this type is the classify the lichens. And the next point, on the basis of morphology of the thallus, they were derived into the libbase. Morphology means it is the external character. அதோட எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். லிப்பேஸ், லிப்ரோஸ். லிப்ரோஸ் இஸ் தான் டிஸ்டிங்க் ஃபங்கல் லேயர் இஸ் ஆப்சன்ட். ஃபங்கலோட லேயர் ஆப்சண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லிப்ரோஸ். தென் குரோட்டியோஸ். குரோட்டியோஸ் இஸ் தான் க்ரோஸ்ட் லைக் தான் ஃபோலிஸ் லீஃப் லைக். Then Forticose. Forticose mean branched pendulous scrub like. Bandless pendulous scrub types. ஓகே, இதோட அந்த க்ரோசியஸ் அண்ட் ஃபோயிலியேஜ் அண்ட் இஸ் தான் ஃப்ரோட்டிகோல்ஸ். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அது பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த குரோட்டோஸ் லிச்சன். இது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், அந்த இதில் வந்து நம்மள ஃபங்கை வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு. தென் பி, இட் இஸ் அ ஃபோலேஜ் லிச்சன். இது வந்து நம்மளுக்கு ரெய்னி சீசன் அப்போ நம்ம நார்மலாகவே பார்க்கலாம். மரப்பட்டை, மரத்தில் பழைய மரம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும். தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஃப்ரோட்டிகோல்ஸ் லிச்சன்ஸ். இது வந்து ஒரு காஞ்சு போன ஒரு பிளான்ட் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் த ஃபங்கை. ஒரு நூல் மாதிரி, ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அப்படியே டெவலப் ஆகிருக்கும். ஓகே, the next one, the distribution of the algal cells distinguishes lichen into the two forms, namely. இதை வந்து நம்ம டூ ஃபார்ம்ஸில் நம்ம வந்து நேம் வைக்கலாம், the distribution type of the algal cells. first one is the homeomerous and second one is the heteromerous. Homeomerous mean algal cells evenly distribute into the thallus. தாலஸில் கரெக்ட் லெவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கிற ஆல்கல் செல்ஸ்க்கு பேர் ஹோமியோமிரஸ். அண்ட் ஹெட்ரோமிரஸ் மீன்ஸ் த டிஸ்டிங் லேயர் ஆஃப் த ஆல்கல் அண்ட் ஃபங்கை இஸ் ப்ரெசன்ட். ஹெட்ரோ டிஃப்ரெண்ட், த டிபெண்ட். ஸோ ஆல்கல் அண்ட் ஃபங்கல் லேயர் வந்து டிஸ்டிங் லேயர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோமிரஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், if the fungal partner of the lichen belong to the Ascomyces, it is called the Ascolichen. ஃபங்கல் பார்ட்னருக்கு லிச்சன் பிலாங் டு த ஆஸ்கோமைசிஸ். ஸோ அதோட நேம் வந்து ஆஸ்கோலிச்சன். பெசிடியோமைசிஸ்க்கு பார்ட்னராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பெசிடியோலிச்சன். ஓகே, இஃப் த ஃபங்கல் பார்ட்னர் லிச்சன் ஸோ பிலாங் டு த ஆஸ்கோமைசிஸ் ஃபேமிலி, ஸோ இஸ் த ஆஸ்கோலிச்சன். அண்ட் பெசிடியோமைசிஸ் ஃபேமிலி மீன் பெசிடியோலிச்சன். ஓகே, ஸோ லிச்சன் it secrete the organic acid like oxalic acid which at the rock of the face help in the weathering of the rocks, the acting the Henir and the Gerosia. Using the acid produced from the lichen, so antibiotics properties. இதோட antibiotics property நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Lichens is the sensitive to the air pollutants. Pollutants already you know, pollutant is causing the pollution.
லிச்சன் வந்து ஒரு விதமான பொல்யூட்டன்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணும். என்ன பொல்யூஷன்? இட் இஸ் த ஏர் பொல்யூஷன். எஸ்பெஷலி இட் இஸ் த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, த கன்சிடர் ஆஸ் த பொல்யூஷன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் தே ஆர் டை present in the litmus paper used for the acid base indicator the laboratories obtained from the Rossilla montagni, Cladonia rangifernia. It is a reindeer moose. It is used as the food for the animals having the tundra region. Tundra regionல இந்த லிச்சன்ஸ் டைப் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த அனிமல்ஸ் வந்துட்டு ஃபுட்டாக எடுத்துக்குது, யூஸ்ட் ஆஸ் த ஃபுட்டு. ஓகே, ஸோ வி வில் சி நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டேபிளேஷன். ஒரு டேபிளேஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மைக்கோரைசாவோட டேபிளேஷன், அதோட டைப்ஸ் நம்ம அந்த மைக்கோரைசாவோட டேபிளேஷன் பார்க்கலாம். Okay, the first one, the type of the mycorrhiza. Mycorrhiza, what is the mycorrhiza? Mycorrhiza is the special type of the root. Okay, so ectomycetes and the endomycetes and endenomycorrhiza. Ectomycorrhiza, endomycorrhiza and ectinomycorrhiza. இந்த 3 types தான் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த எக்டோமைக்கோரைசா. நம்ம அந்த டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஃபங்கை மைசிலியம் ஃபார்ம்ஸ் த டென்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அரவுண்ட் த ரூட் கால் த மேண்டில். இதோட ரூட்டோட அந்த நேமு தான் இட் இஸ் த மேண்டில். திஸ் ரூட் இஸ் த மேண்டில் and hyphae network penetrate the intercellular space of the epidermis and the cortex to form the king net. For example is the Pistolus tenatus. இதோட அந்த epidermis of the cortex to form the king net மாதிரி ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்து இருக்கு. ஓகே, the next one is the endomyces. endo is the inner, inside, உள்ள நம்மளுக்கு பார்க்குற அந்த சைடு தான் endomycorrhiza. So endomycorrhiza, the hyphae growth mainly inside the root, penetrate outer cortical cells of the plant root and small part of the mycelium outside of the root, found in outside of the root. இது வந்து வெளியில தான் அந்த root இருக்கு. To form also called the verticular aspicular mycorrhizal fungi, VAM. Already நம்மளுக்கு தெரியும் VAM means vestibular arbuscular mycorrhizal fungi. Due to the presence of vesicles arbustar like the Astoria. Arbustar mycorrhiza, example Gingaspora. Arcuate mycorrhiza, example is the Odontodon, Oidiodendron. Archid mycorrhiza, example Psychotonia. Okay, this is the endomycorrhiza. Endo means inside la, and the mycorrhiza oda root எப்படி இருக்கு அத இப்ப பார்த்தோம். The next one is the Ectinomycorrhiza. The fungi form both mantle and also penetrate the cortical cells. இது வந்து fungi form பண்ணிருக்கு both mantle கூடயும் and also penetrate the cortical cells ஓடையும். Okay, this is the classify the type of the mycorrhiza, special type of the root. இதோட types தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். Then lichens பார்த்தாச்சு. So this lesson it is a fully is a finish. So biobotany first lesson it is a the living world, it is a finish. So thank you students.